का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहगुरु 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 वाहगुरु। सम्मानयोग जुड़ बैठे गुरु सवारिओ, अज का जो विषा आप विचारना है बेसिकली मुढ़ले तौर पर यह विषा साइकोलॉजिकली देखने का विषा है। साडे अंदर गुरबाणी दी प्रभाव एक क्वेश्चन आम तौर पर आता है जी, बाणी पढ़ते हाँ, गुरुद्वारे जाते हाँ, कीर्तन सुनते, मन नहीं लगता, मन नहीं जुड़ता। ये सवाल एक आम साड़ी जिंदगी अहम सवाल बन के विचरदा ही रहिंदा और बहुत हाथ गिनती बहुत वड्डी सिख संगत का यह दुविधा जिहड़ी है वो मन च बनी हुई है। मन नहीं जुड़ता, क्यों नहीं जुड़ता, की कारण है? थोड़ा जिहा आपां पहला शरीर की बनतर की गल करिए। जे डॉक्टरी साइकी इस लिहाज नाल असीं देखते हैं कि इंसान जिहड़ा है देखण नूं इहदी शक्ल जिहड़ी है, इहदा आकार, इहदी सूरत केवल इहदे आसरे ते जिउंदा नहीं है। जो इहनूं बाहरों दिसदा है, जो असीं देख रहे हैं, केवल इहदे आसरे ते मनुख नहीं जिउंदा। और जो कुछ करता है केवल ये इस मन के विचारां करके इकल्ला नहीं करता। ये कुछ डूंगी जी विचार करने की लोड़ पवेगी आपां नूं भी एक चेतन मन जो है, जो चेतन है या सुचेत मन है, केवल इहदे नाल ही मनुख दौड़िया फिरदा नहीं, दौड़िया भजया नहीं फिरदा, सगों इसके जीवन नूं ढालण विच, दौड़ भज विच, कामकार करन विच सब तो वड्डा होर हथ उस मन का है जिन्हों असीं कदी ख्याल विच नहीं लिआउंदे, जिन्हों असीं अचेत मन कहने आ जां सब कॉन्शियस माइंड जिन्हों है वो असीं कह दिंदे आ। उहदा हिस्सा ज़्यादा है। अचेत मन मनुखी याद शक्ति का एक जखीरा है, भंडार है, या दूसरे लफ्ज़ों से कह लीजिए कि इंसान की जिंदगी, इंसान के चेते का वो हार्ड डिस्क है जिहड़ी अजकल टेक्नोलॉजी की भाषा च वरती जाती है चीज़ भी। हार्ड डिस्क भी सब कुछ है। दूजे लफ्ज़ों से ये गल कर लीए, जन्म से लैके ते हुण तक दे जिन्ने संस्कार हैं साडे जीवन दे, वो इहदे विच पूरी तरह डिटेल बनी हुई है। इस मन विच वो जमा हैं। ये नहीं भी असीं अज काम कर लिया, लोकां को छुपा लिया, जां लोकां दीआं नज़रां विचों ओहले हो गए, चोरी कर ली, रिश्वत लै लई, जां होर गलत काम कर लिया, लोकां को ना पता लगा, लेकिन अंदरले मन नूं ये गल्लां सारियां पता हैं, क्योंकि उहदी इस हार्ड डिस्क विच जो कुछ असीं कीता है, जो संस्कार साडे जीवन दे होए हैं, वो सेव हो चुके हैं। इन्हां सारे संस्कारां दा इकट्ठ जिहड़ा है वो मनुख की समुची हस्ती है, जो संस्कार इहदे विच हैं।
ਇਸ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਬਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਵੇਵਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਰੋਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਲਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ, ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੀਵਰ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਅਰੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਈਕੀ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ, ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੰਗਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਫੇਫੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੀਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਘੜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਭਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਬੀ ਰੋਜ਼ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਬੀ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਪੁਰਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਚੇਤਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਚੇਤਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਚੇਤਮਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬਸ, ਅਚੇਤਮਨ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੰਗ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦਾਸ ਢੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਸਹੇਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ
ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਨਕਲਮਾਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 55-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪੋ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜੀ, ਚੜੇਲਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਚੇਤ ਮਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਕੰਬ ਕੇ, ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਸਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਮੰਮੀ 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 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਬੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੂਤਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਉੱਤੇ ਭੈ ਡਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ PhD ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਿਹਤਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਗੋਡੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਮੱਥਾ ਨੀਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਹਾਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਥਿਆ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਗ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਚੇਤ ਮਨ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਵਾਏ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਸ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਕੰਨ ਰਸ ਮਾਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੁਰਨੇ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਬੂਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਬੂਲੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫਿਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੋ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਦ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਉੱਠਿਆ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਚੇਤ ਮਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਇਨ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਲਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲੱਗੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਵੈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਵ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਤੱਕ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਈ ਭਾਈ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰਗੜ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗਤਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾ ਮਨ ਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਈਏ? ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ? ਅਚੇਤ ਮਨ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਲਬਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਲਹਿਰ ਉੱਚੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੜਾਈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਊਂਘਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਅੱਧਾ ਜਾਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਲਈ,
ਲੌਰ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੌਰ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡੇ ਡਰੀਮ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ, ਖਿਆਲੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਣੇ ਤਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚੇਤ ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਹਿਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਜਾਈਏ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਪਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਖਿਆਲ। ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖਿਆਲ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕੜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਦੇਣ ਦਾ,
ਤੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭੰਨ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।